Okay. So we had already started yesterday the chapter animal behavior. Okay. It is included in the biota and environment. Hey chapter ke ho, animal behavior. The weather outside is not so good. If the connection loses, please understand. Okay. Anyone? Do anyone has to say anything? Okay. Let's continue. Okay. You may have seen the insects roaming about the light or the ball. Okay. लाइट ल्याम्पको वरिपरि अथवा कुनै पनि बत्तीको वरिपरि किराहरू झुम्मेको देख्न सक्छ. Okay. Why do the animals make them around or roam around the light? Okay. That we will understand after seeing a few pictures here. You can see here the food of the dog. Okay. कुकुरलाई खाना जुन चाहिँ राखिरहेछ, it causes salivation on in its tongue. Before giving food, before giving the food to this animal, if we link it with certain stimulus or certain kind of behavior, त्यो चाहिँ एउटा यो साइकोलोजिकल एक्सपेरिमेन्टमा बेस छ. यो चाहिँ ओके, प्याभलोभ भन्ने साइकोलोजिस्टले गरेको थियो, एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो. we can say in the philosophist also, philosopher, not philosophist, दार्शनिक पनि हो. र उसले चाहिँ के स्टडी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुकुरलाई खाना दिँदा अथवा this is used in animal behavior or training, animal training को लागि behavior study गर्नुको लागि चाहिँ उसले हेर्यो है. Now why do the birds sing? There arises some question. Before going to main theme of the chapter, let's have some question. Why do these birds sing? किन चरालाई त कुनै आइडलमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने त छैन, केही पनि छैन, but they sing. Why do they sing? There may be some reason. And you can see there is the profuse amount of snail during this rainy season. Why is this snail are climbing up the iron rod here of the fence? Why they are climbing up? Okay. So those who are late or those who are just joined, we now are starting. Yesterday we have already started, but due to your most of the students were not present yesterday, so we have to continue from the beginning. सुरुदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो किनभने कति कुरा बीचबाट पढाएको केही पनि बुझ्दैन. Okay. So today we are studying the animal behavior. हामीले सबै पढिसक्यो, एडाप्टेसन पढिसक्यो, इकोसिस्टम पढिसक्यो, सिस्टमहरु सब कतिवटा फंक्शन with relation to frog, with relation to earthworm. We finished an animal. So today we are studying the animal behavior. Okay. Why do animals exhibit certain kind of behavior? What causes them to exhibit that behavior? Behavior अथवा कुनै पनि बानी बेहोराको लागि के चाहिँ सम्बन्धित छ? What is responsible? Every individual in human also have different criteria or different kind of reaction to a certain stimulus. मतलब केही भइहाल्यो, कुनै ठाउँमा कुनै पनि रियाक्सन हुँदाखेरि, एक्सन हुँदाखेरि रियाक्सन अकर्डिङली ह्युमनले प्रोभाइड गर्छ. Some provide extreme kind of reaction, कसैको अर्कै किसिमको रियाक्सन हुन्छ, त्यही कुरामाथि पनि कसैको अर्कै रियाक्सन हुन्छ. That is based on the behavior. Okay. Shaping of behavior. What causes the shaping of behavior of any animal? That we are going to study today. Okay. You can see the cow here, fence around the rice field here. Okay. Let's start from the very beginning. Okay. So animal behavior is the topic in our chapter, animal biota and environment. Okay, biota means living being. Living being को पनि आज हामी animal पढ्दैछ. Animal को behavior अथवा बानी बेहोरा चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ? Why do these insects roam around the light and they die? आएर बत्तीमा आइसकेपछि लास्टमा तिनीहरू मर्छ. What causes them to stimulate
or what causes them to draw around this light. Okay, phototropic भन्छ यसलाई, ट्रपिक ट्याक्सिस भन्ने पढ्नुपर्छ हामीले बिस्तारै त्यो पढ्दै जान्छौँ. Kind of movement or kind of animal behavior shaping process we can see. Okay, so these are the example of some animal behavior, and in this picture also you can see there we also have that feature like dog. Whenever we got certain good smell or smell of some delicious food, खानाको स्मेलहरु आउँदाखेरि हाम्रो आफै मुखमा राल निस्किन्छ नि. We salivate. Why does we do? Saliva भनेको के हो? त्यहाँ एन्जाइम हुन्छ. एन्जाइम किन निस्किन्छ? For the digestion of that food. तर फुड त आकै छैन. फुड नआइकन पनि हाम्रो salivary एन्जाइमहरु निस्किन्छ. That is condition to unconditioned भन्ने हुन्छ, हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छ. So Pavlov in his experiment, he rang the bell. घन्टी बजायो खाना दिनु अगाडि, जहिले पनि आज बजायो, आज के पनि भएन, कुकुरलाई घन्टी मात्रै बजाउँदा भोलि खाना दियो, त्यसपछि फेरि घन्टी बजायो, फेरि खाना दियो, फेरि भोलि पनि पर्सि पनि घन्टी बजायो. Rang the bell continuously before giving it to the meal. खाना दिनु अगाडि घन्टी बजायो. त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ he provided some idea. The dog realized some idea, got some idea that ringing of bell is associated with getting the food. Bell लागेपछि चाहिँ खाना खानु पाइन्छ है भन्ने कुरा उले जुन चाहिँ ब्रेनले उसको नर्भस सिस्टमले अथवा स्पाइनल कर्डको हामी एक्सन पर्छ र नर्भस सिस्टमले जुन चाहिँ उलाई थाहा दिन्छ, that kind of action we will study today in relation to shaping the behavior of human or in the animal. Human behavior हामीले मान्छेलाई स्टडी गर्नु त्यति सजिलो छैन र relation we compare the behavior of animal to human because some of the enzyme, some of the process structure हाम्रो बनावटहरु कतिवटा मिल्छ एनिमलसँग. We also are animal. Okay, that is why we compare this behavior with human. Okay, and why do birds sing? I have mentioned in the chapter frog that croaking of sound of the frog. Okay, in this rainy season, croaking sound of the male frog only croaks because in search of partner for the reproduction. Okay, there may be some reason why do this bird sing. कुनै पनि कारण बिना अथवा कुनै पनि रिजन बिना बिहेभियर सेप हुँदैन अथवा केही पनि कुराको लागि चाहिँ अथवा कुनै एक्जिबिट गर्छ भने लिभिङ थिङले. If any living being exhibit or animal exhibit certain kind of behavior, that may be some reason. कारण हुन सक्छ. अनि यो हेर्दा हेर्दा हामीले स्टडी गर्दा गर्दा सबैलाई गर्दा अनि त्यसपछि एक्सपिरियन्स हेर्दै जाँदा जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि we can find out the psychology. Psychology त्यसरी पढ्ने हो. बिस्तारै एउटा बिहेभियर हेर्यो, एउटा आफ्नो कतिवटा कुरामा कसले कस्तो खालको रियाक्सन दिदैछ, त्यो रियाक्सन हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि we can assume the behavior of that particular animal or human. Okay, that we are going to study. र के चाहिँ केले गर्दा हुन्छ, हामी चाहिँ साइकोलोजी पढ्नु बसेको त हैन यहाँ. We are biology students of biology and we have to study biology. Biology means phenomena, bodily phenomenon that controls the behavior. Okay, हाम्रो जुन चाहिँ biological processesहरु छ कुन चाहिँले चाहिँ behavior shaping मा help गर्दैछ, that we are going to study. Okay, find out the reason. Okay, here in this picture there is the fence. यहाँ तार लगाएको छ, यहाँबाट अलिकति टाउको छिराएर त खानु सक्छ यो गाईले, but there is the fitting of current here. current fit गरिदिएको छ यसलाई. यहाँ खानेकुरा पनि राख्दै छ. यो खानेकुरा भन्दा त उसलाई यहाँ धानको बारी घाँस मिठो छ नि त. It turns again and again here, but due to the current here, presence of current here, this cow gets the behavior of not turning there and eating from this bowl. र बानी यसलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब यता जाँदा त जहिले पनि करेन्ट लाग्ने हुन्छ, घाँस त खानु मन लाग्छ नि, तर यता गयो त्यहाँ गएपछि करेन्ट लागिहाल्छ. त्यसले गर्दा 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 गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई भन्ने कुरा भएन भन्दा त बुझ्दैन, तर
के हुन्छ त्यो बिहेभियर उसले ट्रेन भइसक्छ योगा ओके त्यता मैले जानु हुँदैन भयो भने झट्का लाग्छ भन्ने कुरा उसलाई कन्टिन्युस गर्दाखेरि रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ इट गेट्स द आइडिया ओके एन्ड इट feeds from here. This kind of behavior shaping in animal. Now animal कसरी ट्रेन गर्ने? How to train animal in circus? Circus तिर कसरी ट्रेन गर्ने? हात्तीहरूलाई कसरी ट्रेन गरेर बोक्ने काममा लाउँछ? Elephant, horse, camel. Okay, they are stronger than human. Human भन्दा त तिनीहरू बलियो छ अलिकति केही बिगार्दियो भने त humanले केही पनि गर्न सक्दैन. But human has the brain to tame them. र टेम गर्नुको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तै बिहेभियर स्टडी गरेर एनिमल ट्रेनिङमा काम लाग्छ बिहेभियरल साइन्स भन्छ यसलाई ओके सो केले चाहिँ यो बिहेभियर सेप गर्छ लेट्स वी स्टडी ओके एनिमल बिहेभियर भनेको यस्तो कुरा हो दैट interact with other animals and the physical environment. How we interact with animals, our family members and other person as well as in the environment that causes or that sum total of our activities with relation to other organism and in the environment shapes the animal behavior or behavior भन्छ त्यसलाई है हाम्रो बानी बेउरा भनेको हामीले जस्तो एक्जिबिट गर्छ that is our behavior okay that may be positive that may be negative that may be harmful that may be beneficial तर धेरै जस्तो बिहेभियर चाहिँ बेनिफिशियल हुँदा नै डेभलप भएर जान्छ भन्ने बिस्तारै हामी पढ्दै जान्छ है what causes the behavior stimulus and response you have to understand this कुनै पनि एउटा बिहेभियर एक्जिबिट गर्नुको लागि we must be excited first or something some sense of action should be there एउटा स्टिमुलस कहीँबाट केही चाहिँ हामीलाई एउटा जस्तो स्टिमुलस भन्छ यसलाई नेपाली वर्ड त मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन स्टिमुलस इज अ काइन्ड अफ एक्सन which provide excite us to exert certain kind of behavior okay and according to that stimulus we respond or not only we animal for the family so animal responds to a certain stimuli or stimulus and that stimulus we can define as an external or internal cue or combo of cues भनेको चाहिँ कुनै पनि किसिमको एउटा के भन्छ स्टिमुलस को वर्ड है a kind of exciting phenomena okay to fully understand our behavior we want to know what causes it okay we have to know behavior understand गर्नु त्यति सजिलो छैन कम्प्लेक्स एउटा मान्छेको पुरै बिहेभियर बुझिसक्नु भनेको कति कम्प्लेक्स प्रोसेस हो आज अर्कै एक्जिबिट गर्छ भोलि अर्कै एक्जिबिट गर्छ तर एक्जिबिट गर्नुको पछाडी के हुन सक्छ कोही मान्छे धेरै रिसाउँछ कोही त्यही कुराले रिसाउँदैन त्यसको पछाडी उसको के इन्भल्भ छ त भन्दाखेरि कस्तो अपब्रिङ्गिङमा आयो कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा आयो अहिले तत्काल उसलाई केले असर गरेको छ द्याट all comes into play that playing action is known as stimulus okay according to which any animal gives response okay? So behavior are innate some of the behavior are innate that is genetically hardwired भनेको त्यसको तार हाम्रो जुन चाहिँ बिहेभियर निकाल्ने अथवा के भनौं सर्किट त्यो चाहिँ जेनेटिकली जेनेटिक्स that is controlled by DNA or gene that is transformed from one generation to another some of the behavior is innate and some of the behavior are learned सिकेको पनि हुन सक्छ किनभने इनेट मात्रै हुन्थ्यो भने त घरको सबैजना परिवारको छोराछोरीहरूको बिहेभियर एउटै हुन्थ्यो नि त इनेट हुँदा त जिन त एउटै हो but that differs by the learning activities also as well as the environment maturity gene मा पनि डिफरेन्स छ plus that gene is modified by some of the environmental factor so every character is not innate as well as every character is not learned we can say that innate character or genetical information is transformed individual wise okay धेरै गहिरोमा मैले पढाए होला सायद यति गहिरो त पढाउनु नपर्ने हो though you understand that animal behavior is caused by a certain stimulus
to which we provide response. Okay, that behavior may be controlled by gene, innate, and that gene may be modified by some learning also. So behavior can be innate. Innate भनेको जन्मिँदैदेखि लिएर आएको behavior and learned सिकेको behavior. Okay, and कसरी चाहिँ त्यो बिहेभियरहरु सानोदेखि जन्मिने बित्तिकै त हामीलाई केही थाहा हुँदैन, कति पनि कुरा सिकेको हुँदैन, तर त्यो सिक्दै हामी ठुलो हुँदै बढ्दै जाँदाखेरि कति केसँग हामी इन्टरेक्ट गर्दै जान्छ। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि गएर एउटा सेप टोटल फर्म कम्प्लेक्स फर्ममै भए पनि टोटालिटी आउँछ भन्दाखेरि इट इज सेलेक्टेड बाइ नेचर। राम्रो छ भने नेचरले सेलेक्ट गरेर बिहेभियर बढ्दै जान्छ, नराम्रो छ भने छोड्दै जान्छ। ओके, that behavior is shaped by natural process. Okay. So the biology which studies animal behavior is known as ethology, or it is also known as behavioral biology. Behavioral biology is scientifically known as ethology. Okay, that ethology, if in case of human, is known as comparative psychology. र मान्छेको बिहेभियर स्टडी गर्नु हो भने चाहिँ एनिमलको चाहिँ बिहेभियरल बायोलोजी अथवा इथोलोजी भन्छ। मान्छेको पनि स्टडी गर्नु इथोलोजी भन्छ, तर अगेन इथोलोजीलाई अलिकति परिष्कृत गरेर हामीले के पनि भन्नु सक्छ, मान्छेको चाहिँ भन्दा कम्प्यारेटिभ साइकोलोजी, मनोविज्ञान। किनभने मान्छेको चाहिँ मन छ नि त, अरूको त मन छ कि छैन थाहा छैन हामीलाई अरू एनिमलको, बट वी हेभ सम काइन्ड अफ माइन्ड, मन अथवा मन भनौँ हैन, त्यो मनोविज्ञान भनेर चाहिँ हामीले कम्प्यारेटिभ साइकोलोजी भनेर हेर्छ। कम्प्यारेटिभ चाहिँ किन भन्दाखेरि वी मस्ट कम्पेयर आवर बिहेभियर विथ प्रिभियसली स्टडीड बिहेभियर अफ द एनिमल्स। एनिमलको बिहेभियर स्टडी गरिसकेको हुन्छ, एउटा मान्छेलाई बिहेभियर स्टडी गर्नुको लागि एउटा ठाउँमा स्टिल राखेर स्टडी गर्नु सक्दैन। द्याट इज वाइ वी आवर बिहेभियर इज कम्पेयर्ड विथ अदर एनिमल्स बिहेभियर एन्ड द बायोलोजी द्याट स्टडीज द बिहेभियर अफ ह्युमन इज नोन एज कम्प्यारेटिभ psychology. कति जना छ तिमीहरु? Everybody please say hi or everything. Yes. कति जना छ? How many of you are? Yes, ma'am. Yes. Pujan, yes. Samir? 7 जना. Samir, yes. Luna, yes. Kritika, yes. And Akanksha आज छैन? Yes, ma'am. Okay. Okay, let's continue. Okay, निदाउँछ है, निदाउनु हुँदैन नि, व्यवहार पढ्दैछ हामी, कसरी निदाउनु सक्छ यस्तो सब्जेक्टमा है। सो इट इज नट अलोन बिहेभियरल स्टाइल, जुन चाहिँ बायोलोजी छ, इथोलोजी चाहिँ त्यतिकै हामीले बिहेभियर स्टडी गर्दा हुँदैन, हामीले वी मस्ट टेक एन अकाउन्ट अफ द अदर साइन्सेस अल्सो, अदर बायोलोजी और ब्रान्च अफ बायोलोजी सच एज जेनेटिक्स, एनाटोमी, फिजियोलोजी, इभोल्युसनरी बायोलोजी, जेनेटिक्स भनेको जिन स्टडी गर्ने बायोलोजी, एनाटोमी इन्टरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलोजी आउटरनल अथवा बडीली फंक्सन। ओके, इभोल्युसनरी बायोलोजी जुन चाहिँ हामी अस्ति इभोल्युसन पढिसक्यौँ, हामी कहाँबाट आयो, कस्तो थियो पहिला, अनि के हो भन्ने कुराहरू हामीले अस्ति पढिसकेको छ, इभोल्युसन। ओके, एन्ड अफ कोर्स न्यूरोबायोलोजी, न्यूरोबायोलोजी जुन चाहिँ नसाको बायोलोजी छ, द बायोलोजी द्याट स्टडीज नर्भ्स or nervous system. This is the main foundation of behavioral biology. र हाम्रो जुन चाहिँ सेन्स अर्गन छ अथवा नर्भस सिस्टम छ, that nervous system is the controller of behavior, we can say that, but this only cannot function well, so it must be supplied with some of the other part of studies that is included in genetics, anatomy, physiology, evolutionary biology, and many more. Behavioral biology is not independent science, but it finds it based on these all science. Okay, so I have already told you that innate versus learned behavior. Innate भनेको चाहिँ arose evolutionarily. Okay, one important, okay, यहाँबाट innate हेरौँ, genetically hardwired and are inherited by organism from its parents. Parents बाट जति पनि क्यारेक्टर आएको छ अथवा हामी जन्मिने बित्तिकै नानीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जन्मिने बित्तिकै खानु खोज्छ, द्याट क्यारेक्टर पनि अलिकति लर्न चाहिँ नभन्दा पनि हुन्छ, खाने प्रोसेस कुनै पनि मिनबाट खाने अथवा खानेपट्टि नजाउँ,
जन्मिने बित्तिकै नानीले आँखा एकदम लाइट लगाइदियो भने आँखा आफै चिम गर्छ यसरी ब्लिङ्किङ अफ आइज और आइज व्हेन वी सी द ब्राइट लाइट एकदमै ब्राइट लाइट देख्दाखेरि हामीले सोचेर त आँखा चिम गर्दैन नि त लाइट ठुलो आउँदैछ ऊ पर पुगेपछि चाहिँ म आँखा चिम गर्छु है भन्नु त पर्दैन आफै चिम हुन्छ द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर दो ब्लिङ्किङ अफ आइज इज इन कन्ट्रोभर्सी बिट्विन इनेट एन्ड लर्न बिहेभियर है तर पनि इनेट चाहिँ हामी भन्छ है that kind of behavior which we got from our parents and it is genetically hardwired. It cannot be, must not be learned. That type of behavior is innate. Vitraiबाट आएको innate भनेको नि भित्र IN. Okay. Learned behaviors are not inherited. We have also studied in the chapter evolution that the neck of giraffe by Lamarck. जीन बाप्टिस्ट डी लामार्कले जुन चाहिँ भनेको छ जिराफको नेक एकदम स्ट्रेच गर्दा गर्दा लामो भएको भनेर पछि तर कन्ट्रोभर्सी के आयो भन्दाखेरि सोम्याटिक क्यारेक्टर जिनमा जुन चाहिँ क्यारेक्टर छैन सिकेको छ उले सिकेर तन्केको हो भने द्याट इज नट इनहेरिटेड द्याट बिहेभियर जुन चाहिँ सिकेको बिहेभियर छ लर्न बिहेभियर छ तिमीहरूले साइकल चलाउनु सिक्छ अथवा बाइक चलाउँछ कुनै पनि कुरा चलाउनु सिक्छ पढ्नु सिक्छ अब तिमीहरू पुरै पढिसकेको छ 11 पुगिसकेको छ पछि तिमीहरूको छोराछोरी फेरि सुरुदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो नि द्याट इज नट ट्रान्समिटेड लर्न बिहेभियर्स आर नट ट्रान्समिटेड ओके इनहेरिटेड बिकज दे आर नट स्टिच्ड इन द क्रोमोजोममै हाल्नु सक्यो लर्न बिहेभियर भन्ने चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्छ तर क्रोमोजोममा त पसेको हुँदैन ब्रेनसम्म गएको हुन्छ त्यो ब्रेनको ट्रान्सफर हुँदैन है ओके लर्न बिहेभियर र इनेट बिहेभियरमा त्यो डिफरेन्स छ ल ओके इनेट बिहेभियर मोस्टली इनेट बिहेभियर भन्दैछ हामी लेट्स टेक द एक्जाम्पल इनेट बिहेभियर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केही भनिरहनु पर्दैन सिकाइरहनु पर्दैन जस्तो कि सालामेन्डरले पानी देख्ने बित्तिकै यसलाई टाढै राखेको थियो भने पनि इट क्यान स्विम बसेर स्विम गरिहाल्न सक्छ तर हामीले चाहिँ पानी अर्कोले पौडी खेलेको देखेको भरमा नसिकिकन पानीमा बसेर त हामी तैरिनु सक्दैन we cannot swim we have to learn it because that is not incorporated within our gene we are not aquatic okay so त्यस्तो बिहेभियर चाहिँ जुन चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ केही गर्नै पर्दैन it comes automatically in the gene that is known as innate behaviors okay example are also there and rapidly jerk your hand away if अथवा यो चाहिँ innate behavior अलिकति पार्टलीमा आउँछ यो चाहिँ हामीले तातो छ है भनेपछि प्रिभियसली इन्काउन्टर्ड भएको जुन चाहिँ छ दैट इज लर्न्ड पार्टली लर्न पार्टली innate पनि भन्छ यसलाई है अहिले युजमा नजाउँ है ओके पार्टली innate र पार्टली लर्न बिहेभियरहरु के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टली innate means that learned behaviors has more basically based on the gene जिनमा छ तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेभ गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यतिकै चाहिँ हुँदैन जिनमा छ भन्दैमा अब हाम्रोमा दिमाग छ तर पढेन हामीले त आउँदैन नि त दैट इज नट ट्यालेन्ट अथवा दिमाग राम्रो छ दैट शुड बी सप्लाइड विथ द लर्निङ दैट इज नोन एज पार्टली innate पार्टली लर्न बिहेभियर्स अथवा यहाँ के दिएको छ भने एक्जाम्पल let's see the example zebra finches will begin listening to a learning song at about the same age and practicing and producing song at the slightly later age okay र चराहरुले जुन चाहिँ गीत गाउँछ नि that singing of bird is so much common चराले गीत गायो भनेर कोही पनि अचम्म मान्दैन barking of dog is so much common okay they are sound उनीहरुको साउन्ड त्यही हो हामी बोल्नु is so much common but they are controlled by gene control the gene ले नै गर्छ but that must be supplied with some practice bird त्यो जुन चाहिँ चराहरु अघि देखाएको थियो zebra finch त्यो चराले किन गीत गाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ maybe there some reason may be there to attract some kind of mate or its friend or it may be calling of for the mother or something else okay त्यहाँ एउटा कारण हुन्छ पहिला चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
चराले गीत गाउनु जन्मेदेखि नै सुन्दै आएको हुन्छ उसकै वरिपरि बसेर नानीहरू बोले जस्तो ल्याङ्ग्वेज सिके जस्तो नानीहरूले ल्याङ्ग्वेज सिके जस्तो जुन चाहिँ परिवारमा छ जुन चाहिँ जातमा छ अथवा जुन चाहिँ ठाउँमा छ त्यही ल्याङ्ग्वेज सिक्छ हाम्रो नानीहरू सानैदेखि इङ्ग्लिस बोल्नु थाल्दैन we cannot teach them well because the environment is not modified for that kind of teaching मतलब जिनमा त छ it has potentiality but it has to be shaped so this is known as partly innate and partly learned behavior such as singing of bird and learning the languages by the children okay 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 you can see let's not go here now see two type of activities are there involuntary and voluntary muscle भनेको तिमीले सुनेको होला voluntary अब हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटीज हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ आवर एक्टिभिटीज इज कन्ट्रोल फ्रम आवर ब्रेन हाम्रो ब्रेनले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ कति चाहिँ हामीले कतिवटा मसलहरू छ कति अर्ग्यान छ हाम्रो जस्तो कि मुटुको धड्कन हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन इन्भोलन्टरी छ हाम्रो मुटुलाई हामीले थाहै पाउँदैन धड्किरहेको हुन्छ बन्द गर्न सक्दैन अथवा एकछिन रोकेर फेरि चलाउँछु भन्न सक्दैन द्याट इज इन्भोलन्टरी so two type of activities are there within our body okay involuntary is there that is no control किनभने body सँगै behavior associated छ जुन चाहिँ body structure छ अनि behavior is simultaneously dependent on one another जस्तो खालको body structure छ हाम्रो formation छ adaptation मा पनि पढ्यो तिमीले जुन किसिमको need हामीलाई चाहिएको छ त्यही किसिमको बडी छ भनेपछि त्यो बडीमा दुई किसिमको एक्सन हुन्छ भोलन्टरी एन्ड इनभोलन्टरी ओके इनभोलन्टरीमा वी डु नट ह्याभ कन्ट्रोल ओके विल हामीले चाहेर पनि बन्द गर्न सक्दैन अथवा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भोलन्टरीमा वी क्यान डु इट माथि हात उठाउँछु भन्दाखेरि सोच्ने बित्तिकै हामीले उठाउन सक्छ द्याट इज भोलन्टरी बट द सम अफ आवर organ or system is so meant that we cannot control ourselves okay that is known as involuntary action now reflex action र यसैमा आउँछ एक्सन चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन भन्ने चाहिँ हामीले पढ्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिहेभियर शेपिङमा अथवा बिहेभियर एक्जिबिटिङमा चाहिँ यसको असर छ रिफ्लेक्स एक्सन इज द एक्सन which is generated by the nervous tissue okay neuron I have given the pictures to draw also that neuron is the structural and functional unit of nervous system just as cell is the structural and functional unit of life and in kidney nephron is the structural and functional unit of kidney त्यस्तै जुन चाहिँ छ हाम्रो न्यूरोन चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सनलाई एकछिन साइड लाएर हेर्दा न्यूरोन जुन चाहिँ छ you can see here neuron okay this neuron चाहिँ के हो भन्दा structural and functional unit of nervous system यही न्यूरोन को कारणले गर्दाखेरि नै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बिहेभियर एक्जिबिट गर्छ because it finds out the stimulus यसले सेन्स ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ स्पाइनल कर्ड सम्ममा अनि स्पाइनल कर्ड र ब्रेन constitute our nervous system. Our nervous system consists of, you have not studied a human nervous system, but you have studied the nervous system of earthworm. त्यहाँ पढेको थियो CNS, central nervous system, peripheral nervous system, र sympathetic nervous system छ त्यसमा हाम्रो पनि सेम छ formation. Central nervous system made up of brain and brain and spinal cord, central nervous system. Okay, this is not brain, यो त unit हो. Brain and nervous spinal cord is central nervous system. From there other nerves arise. अरु नर्भ्सहरु जुन चाहिँ nervous system को arise हुन्छ that is known as peripheral nervous system. Okay, र यो central nervous system चाहिँ central हो से peripheral made up of cell that is known as nerve cell. अनि body मा सबैभन्दा longest cell पनि हो nerve cell. यो एउटा cell हो, एउटा न्यूक्लियस छ, यो सेल हो है.
यो cell is the longest cell in our body. Okay, and this cell is responsible for action, and that action is known as reflex action, which in turn is responsible for certain behavior of any individual. Understood? Up to here, I think you may be clear. Okay, behavior अब अहिलेसम्म ल्याउँदाखेरि समराइज गर्दाखेरि जति पनि behavior छ फरक फरक छ, that may be controlled by, that not maybe, that is controlled by gene. सुरुमा त gene नै हो, त्यसपछि some of the gene controlled behavior must be shaped, त्यसलाई बनाउनु पर्छ अथवा बनिन्छ through experience, through environment, through our need. हाम्रो कतिवटा need छ, त्यसले गर्दाखेरि that is changed, that is known as innate and learned behavior. Okay, त्यो गर्ने चाहिँ काम कसले गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई सुरु गर्ने काम अथवा कुन चाहिँले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ भन्दाखेरि न्यूरन, नर्भस टिस्यु ल्याउने स्टिमुलस र रेस्पोन्सको आधारमा हाम्रो बिहेभियर हुन्छ है। धेरै कुरा चाहिँ हेरेर स्टिमुलस नभइकन रेस्पोन्स हुँदैन भन्नुको मतलब कुनै पनि हामीले यदि सपोज हामीलाई केही कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्टिभ अघिदेखि मैले भन्दै पनि छु, केही कुरा हामीले एक्जिक्युट गर्छ अथवा हामी बोल्छ, मैले अहिले तिमीलाई बोलाए भने तिमीहरू बोल्छ, द्याट इज स्टिमुलस, मैले बोलाउनु स्टिमुलस, बोल्नु रेस्पोन्स। ओके, द्याट इज कम्प्लेक्स टुगेदर। अब यो स्टिमुलस रेस्पोन्स हुँदै कम्प्लेक्स फर्ममा जुन चाहिँ बिहेभियर हुन्छ द्याट इज एक्जिक्युटेड बाय अ काइन्ड अफ एक्सन इन आवर बडी विच इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्सन, which we can study in two forms, that is voluntary and involuntary, अथवा यसमा पनि अरु कुरा पनि छ। Okay, we will see later. Okay, र के हो एक्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्सन को भन्दाखेरि रिफ्लेक्स एक्सन मा न्यूरन एक्टिभेट हुन्छ, न्यूरन भनेको नर्भस टिस्यु को स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट हो र त्यो सेल इज द लंगेस्ट, न्यूरन इज द लंगेस्ट सेल इन द बॉडी, in our body. Okay, animals defend themselves from adverse condition without any delay. र पानी पर्दैछ, पानी पर्नु आट्यो अथवा कुनै पनि लाइटनिङ थन्डरिङहरु हुँदैछ भने हाम्रो सेन्सले थाहा पाएपछि हामीले भाग्नु खोज्छ नि, that is reflex action. Okay, रिफ्लेक्स भनेको चाहिँ स्टिमुलस पाएर एक्सन गरिहाल्नु, that is आइओरी फर्केर एक्सन गर्नु भनेको, त्यो भनेको चाहिँ रिफ्लेक्स भनेको चाहिँ deep meaning हेर्दाखेरि। ओके, knee jerk reflex when tendon of the kneecap is tapped, हामीले खुट्टा झुक्डाएर हाम्रो खुडामा ट्याक्कै अर्कै हिर्कायो भने आफै खुट्टा हल्लिन्छ नि, that is a kind of reflex action. ओके, इन्भोलुन्टरी नै एक्सन हो, त्यो पनि भन्छ भोलुन्टरी र इन्भोलुन्टरी दुईटै हुन्छ है रिफ्लेक्स एक्सनमा। ओके, the quick closing of the eyelids or blinking reflex भनेको, अथवा हामी कुनै पनि स्ट्रङ लाइट भएको ठाउँमा गयो भने आँखा चिम गरिहाल्नु, द्याट इज रिफ्लेक्स एक्सन। स्निजिङ, नाक चिलायो भने हामी यसलाई चिउ आउँछ है, द्याट इज अल्सो रिफ्लेक्स एक्सन। स्टिमुलस इज इरिटेसन अफ नोज एन्ड एक्सन इज स्निजिङ। स्टिमुलस रियाक्सन अथवा रेस्पोन्स हुँदै चाहिँ एउटा बिहेभियर भनिन्छ भनेको, जस्तो कि अघि फुड ल्याएको थियो उसलाई, रिङिङ अफ बेल घन्टी बजाएर मात्रै खाना दिँदाखेरि पछि चाहिँ घन्टी बजाउँदा मात्रै पनि खाना नदिकन पनि सालिभेसन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्डिसन स्टिमुलस भन्छ। कन्डिसन र अनकन्डिसन आउँदैछ हाम्रो पछाडि है, यत्रो भास्ट कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि तिमीले क्लास अटेन्ड गर्दैन भने हाउ क्यान यु नो, हाउ क्यान यु अन्डरस्ट्यान्ड। सो प्लिज बी एभ्रीबडी एज मच एज पोसिबल, जतिसम्म अब टेक्नोलोजीलाई त हामीले केही गर्न सक्दैन अथवा कनेक्टिभिटी इलेक्ट्रिसिटीलाई त, अदर देन द्याट प्लिज अटेन्ड क्लास। ओके, र खाना पनि मिठो, अघि नै भने मैले स्मेल आउने बित्तिकै खाना खाने टाइम भएपछि हामी किचनमा लिङ्गर गर्न थाल्छ, घुम्नु थाल्छ, अरू बेला यादै गर्दैन, द्याट इज अल्सो अ काइन्ड अफ रिफ्लेक्स एक्सन। ओके, आँखाको छेउमा हमला आउने बित्तिकै आँखा झिम्किहाल्छ, नभोची पनि, द्याट इज रिफ्लेक्स एक्सन। अनि हाई काट्दाखेरि पनि दिस इज अल्सो रिफ्लेक्स एक्सन। हाई किन काट्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्छी गरेर बस्दा, अल्छी लाग्दाखेरि, इनएक्टिभिटी भनेको लेस
के हुन्छ भन्नुभन्दा नो अमाउन्ट अफ मोर अक्सिजन, एक्टिभिटी छैन, अक्सिजन बडीमा त्यति चाहिएन भन्ने चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड धेरै भरिँदैछ र त्यो कार्बन डाइअक्साइड एक्सेल गर्नुको लागि पनि हामीलाई हाई आउँछ है, द्याट इज द रिजन। ओके, र यति हेरी राखौँ, भोलि त्यहाँदेखि कन्टिन्यू गर्छ पर्सि। इन वन अर अनकन्डिसन रिफ्लेक्स, कन्डिसन रिफ्लेक्स, र जुन चाहिँ इनेट बिहेभियर छ that must not be supplied with some stimulus. Stimulus चाहिँ चाहिँदैन कतिवटा innate activities लाई, र त्यस्तोलाई भन्छ अनकन्डिसन रिफ्लेक्स। र कन्डिसन रिफ्लेक्स चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बिहेभियर सेप बनाउनुको लागि, बिहेभियर भन्ने कुनै पनि एउटा केही को सहायताले चाहिँ हामी यदि काइन्ड अफ बिहेभियर एक्जिबिट गर्दैछ नि, द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर इज